학생 3명이 친구 집에 모여 게임을 하는 평범한 일상의 모습. 그런데 그 광경을 가만히 보고 있자면 그들이 친구가 될 수 있었던 이유를 우린 왠지 모르게 알 수 있습니다. 하반신이 마비된 앤서니, 청각장애인 줄리안, 전신 지체장애를 가지고 있는 스콧. 남들과 조금 다른 신체를 제외하면 평범한 학생들이었다. 뭔가 이상한 게 지나간 것 같은데 서로의 아픔을 이해하고 공감할 수 있었던 그들. What are you doing? Shut your mouth, man. Your cocks don't even work. What? 사실 다른 모두가 이들을 무시하고 차별 섞인 시선을 보내왔기에 자연스레 그들끼리 모이게 됐다는 것이 가장 큰 이유였으며, 특히 앤서니는 일부 형제의 집에 얹혀 사는 만큼 아무런 대꾸도 할 수가 없었죠. Hi, boss. You at the site yet? Nah, I'm still waiting. Enzo, still taped up. They'll be opening up soon. Get there now. Okay, I'm leaving now. It's at the Graham's Court by the bins in a yellow bag, yeah? 앤서니는 사지 멀쩡한 채로 마약 중간책 역이나 맡고 있는 형을 싫어했지만 저항할 생각조차 하지 못하는 자신을 그보다 조금 더 혐오하고 있었고, 의미 없는 신세 한탄을 하던 와중 놀라운 현장을 목격하고 말았습니다. Hey guys. 건장한 성인 남성조차 몸을 사리는 중간책 역할을 줄리안과 같이 청각장애를 가지고 있던 파티마라는 여자아이가 맡아 거래에 성공하는 모습. Come, let's go. 자기 혐오에 빠져있던 그들이 관심을 갖기엔 충분했죠. Yo, you heard about the murder? Well, listen, there's whiff on the site. My stepbrother's headed there now, but it's still all taped up. They'll have to let us through because you're a resident. We can get to it before he can. What? Nah, bro, allow it, that's ridiculous. Fucking yeah, bro. We can show him who's really dumb. 인간은 자신의 이익을 위해 움직이는 생물. 남들보다 유리한 점이 있다면 그것을 이용하는 건 당연한 일이었습니다. This ain't about the whiff. He pushes us around all the time. I've seen him with you too. If we show him, we can play his game better than he can. He'll finally got what he deserves. You in, Julian? Right, I'm in. Yep. He hotted himself up on the phone to his top boy. 이들은 자신들을 향한 연민의 시선과 힘의 차이로 선악을 구별하는 언더도그마 현상을 이용하여 악질적인 범죄 계획을 세우기에 이르렀고 곧바로 현장으로 향하는데요. 앤서니의 형은 경찰이 깔린 것을 보자 다가갈 엄두조차 내지 못한 채 돌아갔지만, 앤서니 일행은 그곳에 진입할 수 있는 그들만의 재능을 갖추고 있었죠. What's going on? It's my friend. We're just getting her medication. She lives here. 약자로서의 면모를 보여주는 것. She could die. All right, be quick. 강한 자에겐 강해야 하고 약한 자에겐 약해야 한다. 이러한 사회적 인식과 약자를 향한 동정심은 우리에게 맹목적인 선악 판단의 잣대를 들이밀었고, 이들은 별다른 의심 없이 현장 안으로 잠입하는 데 성공했습니다. 그러곤 본격적인 작전을 시작하는데, He said it's under the garbage bins. 겁나 많은데? 자세한 지령을 들은 것은 아니었으니 이들이 약을 찾아오는 사이 줄리안과 스콧은 경찰의 시선을 끌기 위해 두 번째 작전에 들어갑니다. 입술만을 보고서 무슨 말을 하는지 알아내는 독순수를 사용하여 경찰의 움직임을 파악. 대충 연기에도 응급 환자로 보이는 스콧이 경찰들을 묶어놓았죠. 약을 찾았으니 이젠 탈출하기만 하면 되는데, 스콧의 신들린 연기력 탓에 의도치 않게 판이 커져버리고 남은 한 명의 경찰관에게 모든 것을 들켜버릴 위기.
도망칠 곳은 없었습니다. Oi, what are you still doing down here? Oh, she dropped her hearing aid. I'm just helping her find it. You know you shouldn't be hanging around down here. It's not safe, you know. Tell you what, come with me. Come on. I'm going to take you home, okay? 곰곰이 생각해본다면 충분히 의심스러운 상황이었습니다. You okay? Yeah, completely better now, officer. Completely. Sheriff's the one, Charlie. Cancel the ambulance, cancel the paramedics. 인간 사회에 뿌리 깊게 박혀있는 편견과 선입견은 우리의 인식을 더럽히는 사고의 오물과도 같았고 정작 찾아내야 하는 인간의 악의를 가리고 말았습니다. Where is it? It's behind the bins. It's not here. I know for a fact it's there. They only just opened up the ends. No one could have gotten here first. How do you know someone didn't take it before the feds arrived? How do you think I know? Eh? Meet me at yours. 조직의 보스는 앤서니의 형이 약을 가로챈 것이라 착각했으며 반대로 그는 설마 그토록 무시하던 앤서니 일행이 조직 몰래 약을 가로챘을 것이라곤 꿈에도 생각하지 못하고 있었죠. Where is it? I swear I don't have it. Shut your mouth, man! I know you took it! You're the only one I called! Where the fuck is it? 그리고 이 와중에도 약자에 대한 상투적인 구도는 변치 않았습니다. Fucking snake. You didn't know it was us, I swear! You thought your little crippled friends were gonna save you, huh? Fucking dickhead! Sorry! 남자는 방 내부를 보고서도 곧바로 눈을 돌려 앤서니의 형에게 분노를 표출했습니다. Fuck! Huh? The fuck you did? 장애를 가졌으니 타고난 힘이 약할 거라 착각한 남자는 그들을 무시했지만 Fuck off! Fucking prick! 아무리 미워도 친구의 하나뿐인 가족. 앤서니 일행은 온몸을 날려 그를 저지하려 들었습니다. Get off him! What the fuck you gonna do about it, bro? 평생 약자로 살아온 그들의 서름과 휠체어를 끌며 단련한 팔힘을 얕보아서는 안 됐던 것이죠. Come here! 뭐 애초에 약을 가로채지만 않았어도 이런 일은 없었을 테지만 약자들이 힘을 합쳐 강자를 이겨낸 순간이었습니다. 이들은 조금은 달라진 주변의 시선을 마주함과 동시에 악행에 대한 대가를 치르며 영화는 끝이 납니다. 하지만 혹시 모릅니다. 세상은 이번에도 그들을 약자라는 이유로 용서할 수도 있으니 말이죠. 약자는 무조건 선하고 강자는 무조건 악하다는 논리적 오류인 언더도그마를 비판하는 단편 영화 We Are Too Good For This. 영화 초반 앤서니와 친구들은 다 같이 모여 게임이나 하는 평범한 학생들이었지만 주변 사람들의 시선, 즉 사회적 약자를 향한 세간의 부정적인 시선이 이들을 향한 핍박으로 이어져 범죄를 저지르기에 이르고 약자가 저지르는 범죄는 생존을 향한 최후의 수단 혹은 사회구조 자체의 문제라는 식으로 여겨져 약자가 더욱 쉽게 범죄에 노출되는 악순환을 만들었습니다. 그렇다면 사회적 인식의 격차가 그들의 인성에마저 영향을 미쳐 약자를 악하게 만든 것일까요? 만일 그들이 장애를 가지지 않았더라면 범죄의 길로 들어가지 않았을까요? 물론 그건 알 수 없습니다. 앤서니의 이북 형제는 장애가 없음에도 불구하고 마약 중간 거래책을 하고 있었으며 사회적 약자임에도 불구하고 남들과 같이 평범하게 살아가거나 도덕적인 면모를 보이던 경우가 오히려 절대적으로 많은 것이 사실이죠. 때문에 언더도그마의 지나친 오용은 반드시 삼가야만 하는 일입니다. 그렇다면 다시 돌아와 언더도그마가 일어나는 진짜 이유는 무엇일까요? 그 원인은 바로 공감과 여론입니다. 강한 자에겐 강하고 약한 자에겐 약해야 한다는 사회적 인식과 여론은 자연스럽게 약자가 저지른 죄에 대한 연민의 감정을 느끼게 만들어 자유로운 판결을 내리게 만듭니다. 하지만 영상 내에서 말했듯 인간은 자신의 이익을 위해 살아가는 생물로 자신의 죄가 다른 이들에 비해 가벼이 여겨지는 것을 한 번이라도 경험한 사람은 또다시 범죄에 발을 들일 가능성이 높아질 수밖에 없습니다. 언더도그마를 주장하는 사람들은 지니고 있는 힘에 따라 선악을 구별하는 그들의 기준을 다시 한번 생각해보아야 하며 약자를 무조건 선으로 바라보는 것부터가 이미 공평의 선을 넘어버린 것이 아닐까 하는 생각도 드네요.
시청해주셔서 감사합니다.